लो जी माशाअल्लाह अलहमदुलिल्लाह जी। मैं गया सी बाजार जी मैं है सी तो मैंने फोन आया कि भाई तुसी घर पहुँचो, तुहाडी एक चीज़ भेजी असी अमानत गिफ्ट, तो वो तुसी जाके लै लो। तो अगे मैं आया जी, देखा तो यह माशाअल्लाह टेबल सी, तो दरवाज़ा खोलते हुण तो मुकद्दस नूं सरप्राइज़ देने आए, भी मैनू भी सरप्राइज़ ही मिले जी। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस। दस अखा बंद पर अखा तो पट्टी बनना या बंद करनी है, यकीन कर। भाई रोना जी नाल लेके आए, कहते जी असी पमैश अपनी करनी है। मैं आख्या जी ठीक है करो। किन हाँ तो इत्थे 10 कर दी, आई स्नूकर तो लाइए 10। तरबूज जिसे छोड़ दिता, नहीं खाया। एक तो मीठा नहीं है, दूआ दिल नहीं मुतमिन हो रहा क्योंकि जी है देखो ना वाइट है तो कोई लाल है। ये सवेरे इदा ही वापस करांगे जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती मेरे भैन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक है। अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे, आबाद रखे जी। अज दा व्लॉग करदे असीं गए सी जिलम ते वापसी ते असीं आंदे होए ना पपीता लैके आए सी। असीं कि ਇਹਦਾ ਨਾ जूस बना ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਪੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਖਜੂਰ, ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਚੀਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। हाँ जी बन गया पपीते का जूस। खजूर पाई विच? हाँ माशाल्लाह जी, खजूर ते पपीते का जूस जी साडा आ गया। अच्छा चीनी ते दुध विच पाया, गाढ़ा तो नहीं ज़्यादा? चलो जी आज पी के देखते हैं इनू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए माशाल्लाह, यकीन कर जा इंज रूह तक सुकून हो गया। अल्लाह पाक तेरी रूह भी सुकून देवे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू जी, बहुत मज़ेदार। चलो जी हुण पीने आ, तरसदे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी जूस पीते ने 1 घंटा हो गया। नाल बेगम ने नाश्ता तैयार कर लिया। अज नाश्ते जी अंडा ते चाय ते आ पक्के पे मेरे ख्याल जन्नत वास्ते ब्रेड बनी पई। चलो जी ले आओ नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मैं क्या जी अज ट्राई कर लीए। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ब्रैड इस तरह कभी नहीं खाया जी असी ना बचपन के ते जवानी के ते हुण तक पता नहीं जी याद नहीं खादा कि नहीं किदां दा टेस्ट किदां दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। चाय दे दो, उसको चाय की सिप्पी लै। अल्हम्दुलिल्लाह जी लसूड़े लेके घरे पहुँच गए थे। जन्नत दरवाजे ते ही माशाल्लाह खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान जन्नत गुल। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह लसूड़े आ गए जी 15 किलो। तो धुप भी अखीर दी बर्गर गलत जगह पर रख देते, गर्मी बड़ी है अंदर रखी। जन्नत पीछे हो जा, पीछे बेटा, ये इधर रखते हैं। ओह जी बहुत गर्मी है आज तो। बेटा पीछे होकर रहना है, ये लसूड़े हैं। लो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं गया सी बाजार जी मैं है सी तो मैंने फोन आया कि भाई तुसी घर पहुँचो, तुहाडी एक चीज़ भेजी असी अमानत गिफ्ट, तो वो तुसी जाके लै लो। तो अगे मैं आया जी, देखा तो यह माशाल्लाह टेबल सी, तो दरवाज़ा खोलते हुण तो मुकद्दस नूं सरप्राइज़ देने आए, भी मैनू भी सरप्राइज़ ही मिले जी। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस। ओ माशाल्लाह अम्मी जान की कहंदे फिरदे। खाओ खाओ मुझे मार। मुकद्दस अखा बंद पर अखा तो पट्टी बनना या बंद करनी है, यकीन कर। मैनू कसम मैनू आप नहीं सी पता भी चीज़ एकदम आ जानी है। एक बहुत प्यारा गिफ्ट है। तरसाई की जाना मैं ना, तो इतने अखा बन ला तो बैठ है। क्यों अम्मी तोहफा है कला ने भजिया। एक भरा है मेरा, वो बड़े दिनों तो मैंने गल करता सी, लेकिन मैनू पता नहीं सी भी ये गल काहदी मेरे नाल कर रहा है। ये नहीं पता भी इन्हें बना के भेज देना। उन्होंने बाहरों की दुकान जी फर्नीचर की है, तो उन्होंने बहुत प्यारा बनाया यकीन कर। मैं उन्होंने उतरवा लवा माशाल्लाह जी। टेबल आया है ना जी, तो जन्नत को फौरन ही जरा ना टिशू फाड़ के खेलना शुरू कर दिता। तो यदा जी पहले शीशा कोई नहीं सी हैगा, तो भाई कहते हैं कि ये टेबल उत्ते एक शीशा भी आना, तो वह भी मैं लैके आना, तो वह भी लैन गए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह शीशा भी आ गया। बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई तुहाडा। चलो जी अलहमद शीशा जी असी अंदर लैके आ गए हैं। तो मुकद्दस हुण इनू साफ़ कर रही अच्छी तरह, क्योंकि टेबल तो जी इनू इस ते रखना वा ताकि जिहड़ा ना
ਥੱਲਿਓਂ ਨੀਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਥੱਲਿਓਂ ਗੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਜ਼ੀਦ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਾਹ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਪਰਸੋਂ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆਪ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ फ़ोन 'ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜੀ ਨਾਲੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਟੇਬਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਟੇਬਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁਕੱਦਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਬਾਕਸ, ਇੱਕ ਕਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਸੇਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਸੇਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ $150 $200 $1 ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਚਲੇ ਸਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ। ਤੇ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣਾ। ਟਾਈਮ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11:45। ਇੱਧਰ ਜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਬੂਜ਼ ਕੱਟ ਲੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰਬੂਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਸੁਲਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤਰਬੂਜ਼ ਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਦੇ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੌਸਮ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬੱਦਲ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਵਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਔਰ ਠੰਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰਾ ਗਰਮੀ ਫੀਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਏ ਮੁਕੱਦਸ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ? ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਖੋਲਸ ਉੱਥੋਂ ਕੁਪਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲਈਏ ਐ, ਜੇ ਇੱਕ ਡਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਡਲੀ ਕੱਢ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰ ਛਿੱਕ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਾਂ ਠਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਪਰੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੱਚਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕੱਚਾ ਵਾ ਕਿ ਖਾ ਲਈਏ, ਚਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਪਾ, ਐ ਲਾਲ ਐ ਨਾ ਪਾ। ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗ ਦਾ, ਯਸ ਰੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੇਸਟ ਕਰ ਚੈੱਕ, ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੇਜ਼ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਰੰਗ ਪਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਮਿੱਠਾ ਤਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਰਬੂਜ਼ ਜਿਸੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਆ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਵਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਸੂੜੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਗੇ ਮੁਕੱਦਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਰਾਬ, ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ
ਹਾਂ ਉਹ ਅਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਹ ਕੈਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਵੇ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਚਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਈਏ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਉਬਾਲਣੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਛਾਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਛਾਂ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਟਾਇਰ ਖ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਧੋਪੇ ਖਰਾਬੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ 4 ਪਈ ਵੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਕਲਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਸੇਧ ਤੱਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਰਵੇ। 4 ਪਈ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇੰਤਹਾਈ ਤਪਸ਼, ਇੰਤਹਾਈ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਤੇ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 41 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੀਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 43 44 ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੜੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੀੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਜੀ ਦੀ ਬਵਾਨ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੇ ਹੋਈ ਨਾ ਸਸਤੀ ਕੋਈ 2000 ਤੱਕ ਹੈ 2025 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਲੈ ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਛੇਤੀ, ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਖੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ। ਧੁੱਪ ਬਾਹਰ ਬੜੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਚਰਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ। ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਆ ਜੰਨਤ ਨੇ ਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਨਤ ਨੇ ਜੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਅੱਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜਨੀ। ਹਾਂ ਦੌੜੀ 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 ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਾਣੀ? ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧੋਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਉਤਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਤਿਰਪਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਰਪਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਮੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਕੱਦਸ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਵਾ ਲਈਏ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਐਂ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਨ ਸ਼ਰਤਨ ਦਸੂੜੇ ਧੋਂਦੀ ਪਈ ਧੁੱਪ ਬਚਿਆ ਰਵੇ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈਂ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਟਰ ਬੰਦਾ ਮੰਜੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਮੈਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ, ਪਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਆਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੜੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ 9 ਫੁੱਟ। ਸਾਢੇ 9 ਕਰ ਲਈਏ ਹੈਂ। ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 9.5 ਕਰ ਲਈ ਬੜੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਵਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਜਾਲੀ? 3-4 ਸਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ 3-4 ਸਾਲ ਕੱਢੇਗੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਮੋਟੀ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਮੈਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ। ਬਣਦੀ ਆ 9 ਫੁੱਟ ਤੇ 3 ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਕਰ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ 10 ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ 10 ਹੋ ਹਾਂ 10 ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਪਮੈਸ਼ ਇੰਜ ਕਰ ਲਈਏ।
ਹਾਂ ਟੋਟਲੀ ਐਂਡ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ, ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਖਿੱਚ ਲਾ ਥੋੜੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 23.5 ਫੁੱਟ। ਸਾਢੇ ਹਾਂ ਇਹ 23.5 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਦਾਂ ਫਰੰਟ 25 ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਇੰਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, 23.5 ਬਚਿਆ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਲੁੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੁਰਾਖ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਐਂਜੀ ਲਗਾਓ, ਸਰਾਖ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਸਰਾਖ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਸੁਰਾਖ? ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ? ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਮਸਲ ਇੱਧਰ ਲਗਾਓ, ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖ। ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋਗੇ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਐਸ ਸ਼ੇਡ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦਾ ਤਿਸ਼ਮੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਮਸਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 3 ਤਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਤਿਰਪਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਗਲਾ ਪਈਆ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਖੜਾ ਪੈਂਚਰ ਜਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਲਸੂੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ